Kak Sayyidi ya. وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل لطيف الخبير الهليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد حق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر ظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, saat yang tetap berlaku itu. الحاقة Apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu, yaitu saat itu ialah hari kiamat. كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Kaum Thamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat yang menggemparkan dan mengharu-birukan itu. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Maka masing-masing menerima azab dunia. Adapun Thamud, yaitu kaum Nabi Saleh, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampau-lampau dahsyatnya. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Adapun Ad, yaitu kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau-lampau akan kencangnya itu. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية
yang diarahkannya menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Kalaulah engkau menyaksikannya, maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka batang-batang pohon korma yang tumbang dan yang lompang. فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية. Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa mereka yang masih hidup? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Dan selain dari mereka, datanglah Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan dengan melakukan perkara-perkara yang salah. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية, yaitu masing-masing menderhaka kepada Rasulullah yang diutuskan oleh Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan azab siksa yang bertambah. إنا لما ترى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. Sesungguhnya kami, tatkala air bah melampaui hadnya serta menenggelamkan gunung Ganang, telah mengangkut serta menyelamatkan nenek moyang kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh yang bergerak laju pelayarannya. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Kami lakukan yang demikian adalah untuk kami jadikan peristiwa itu satu pelajaran bagi kamu, dan untuk didengar serta diambil ingatan oleh telinga orang-orang yang mahu menerima pengajarannya. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفحة واحدة. Kemudian ketahuilah bahawa apabila ditiup sangkakala dengan sekali tiup, وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Dan bumi serta gunung Ganang yang diangkat dari tempatnya lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur. فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة. Maka pada saat itu akan berlakulah hari kiamat. وانشقت السماء فهي يومئذ
jadilah ia pada saat itu reput dan runtuh. والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Sedang malaikat-malaikat ditempatkan mengawal segala penjurunya, dan aras Tuhanmu pada saat itu akan dipukul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Pada saat hari itu kamu semua dihadapkan untuk hitungan amal. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Maka sesiapa yang diberikan kepada mereka akan kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya, nah, bacalah kamu kitab amalku ini. إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku pada hari yang ditentukan itu. فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية. Maka dengan itu tinggallah dia di dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan. في جنة عالية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها دانية. Di dalam syurga yang tinggi darjatnya, buah-buahannya dekat untuk dipetik. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan, makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab amal-amal soleh yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu ketika di dunia. وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله
Maka ia akan berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku ini. ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه, dan aku tidak dapat mengetahui akan hitungan amalku. يا ليتها كانت القاضية Ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu adalah menjadikan kematian pemutus yang menamatkan kesudahanku, tidak lagi dibangkitkan lagi. ما أغنى عني ماليه Ma aghna anni maliyah, harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. هلك عني سلطانيه Halaka anni sultaniyah, kuat kuasaku dan hujah-hujahku membela diri telah binasa dan hilang lenyap dariku. خذوه فغلوه Khudhuhu faghulluh, lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia. ثم الجحيم صلوه Thumma al-jahima fasluh, kemudian bakarlah dia di dalam neraka jahanam. ثم في سلسلة ذرعها 7 ذراعا فاسلكوه Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Selain dari itu, masuklah dia ke dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta dengan membelitkan dirinya ke atas badan. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين, dan dia juga tidak menggalakkan dirinya dengan orang lain memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم, maka pada hari ini tidak ada baginya di sisinya seorang dari kaum kerabat serta sahabat handai yang mampu dan dapat menolongnya. ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين, dan tidak ada makanan baginya melainkan dari air danau. لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون, yang tidak memakannya melainkan orang
salah. فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون. Maka aku bersumpah demi segala yang nyata yang kamu melihatnya. وما لا تبصرون وما لا تبصرون. Dan segala yang baik yang kamu tidak melihatnya. إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم. Bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah wahyu dari kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair sebagaimana yang kamu dakwakan, tetapi sayang, amatlah sedikit kamu beriman. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang sebagaimana yang kamu katakan, tetapi sayang, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. Dan kalaulah Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan, لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين. Sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati dengan serta-merta. فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang akan tindakan kami itu daripada menimpanya. وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين. Dan sesungguhnya Al-Quran itu akan tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. Dan sesungguhnya kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan Al-Quran, maka kami akan membalasnya. وإن
لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir semasa mereka menerima balasannya. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini dengan seyakin-yakinnya. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Oleh itu, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang Maha Besar. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat bersama-sama kita sekali lagi membaca ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya daripada surah Al-Haqqah beserta dengan terjemahan. Mudah-mudahan dengan bacaan yang kita amalkan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai satu amal ibadah yang diterima di sisinya, dan kemudian ia menjadi satu perkara untuk kita beramal dan merealisasikan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi golongan yang bahagia di hari akhirat kelak, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas apa yang boleh kita ambil daripada bacaan yang kita baca pada pagi ini daripada surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ini adalah salah satu daripada nama-nama hari kiamat.
hari yang menjadi hari perhitungan, yang menjadi tempat penentu sama ada kita ini di kalangan mereka yang bahagia ataupun mereka yang sengsara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita, menempatkan kita di kalangan mereka yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dengan sebab itu kita perlu untuk sentiasa membaca, kita sentiasa melihat, mengambil peringatan, mengambil perhatian terhadap apa yang telah Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang sentiasa beringat. Dalam ayat ini dia menyambung lagi, menerangkan lebih perinci daripada surah yang sebelumnya, iaitu surah Al-Qalam, tentang perihal bagaimana nasib orang yang baik, iaitu mendapat syurga dan kebahagiaan, dan juga nasib mereka orang-orang kafir ataupun mereka yang ingkar ditempatkan di tempat yang sengsara. Maka pada keadaan surah Al-Haqqah ini menerangkan lebih detail bagaimana keadaan orang yang sengsara ketika mana mereka berada di hari akhirat kelak. Sebab tu dalam surah ini menerangkan beberapa keadaan yang berlaku pada hari kiamat kelak. Bagaimana keadaan orang yang ingin beriman, bagaimana keadaan orang yang taat, bagaimana orang yang ikut perintah Allah, bagaimana keadaan mereka yang ikut sunnah Nabi, dan juga bagaimana keadaan mereka yang ingkar dengan perintah dan sunnah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah. Sebab tu dalam ayat ini ia juga menerangkan tentang beberapa perkara, termasuk tentang asal ataupun usul akidah, kemudian menerangkan tentang hari kiamat, menerangkan tentang kebesaran dan kebenaran wahyu Allah yang pastinya, dan kemudian menerangkan tentang bagaimana Nabi SAW ini hakikatnya terlepas daripada tomahan dan fitnah yang telah yang dihadapkan kepada Nabi SAW daripada mereka orang-orang kafir dan sebagainya. Itu adalah perkara yang dibincangkan, yang Allah ingatkan, yang Allah rakamkan dalam Al-Quran melalui surah Al-Haqqah ini. Dan pada ayat 1 hingga ke 12, setelah mana kita baca tadi, boleh kita lihat Allah menerangkan tentang betapa besarnya keadaan hari kiamat kelak, sehingga diletakkan pertanyaan di awalnya, kamu tahu tak tentang yang namanya hari kiamat ni? Apa yang akan berlaku? Dan perkara ini kita pun dah tahu. Banyak ilmu, banyak peringatan, banyak yang telah kita baca tentang apa yang berlaku pada hari kiamat. Tinggal lagi bagaimana persediaan, bagaimana amalan kita untuk menuju hari kiamat kelak. Sebab tu hadis Nabi SAW, banyak dalam hadis Nabi, para sahabat pun bertanya bagaimana kiamat, bila berlakunya kiamat, kemudian bagaimana keadaan mereka yang berada di sana. Bila ditanya soalan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bila berlakunya kiamat, apa yang Nabi jawab? Nabi jawab, apakah yang kamu telah sedia untuk hari kiamat? Itu jawapan Nabi pada para sahabat yang bertanya. Kemudian Nabi sebut orang yang cerdik, mereka yang sentiasa muhasabah diri dan kemudian beramal selepas hari kematian. Ini orang yang cerdik. Apa hari yang selepas hari kematian? Iaitu hari kiamat, hari kita dibangkitkan. Jadi bagaimana amalan kita untuk bersiap sedia menuju hari tersebut? Dengan sebab itu di sana Allah rakamkan, para alim ulama menerangkan perlu untuk kita membawa bekalan supaya kita di sana dalam keadaan bahagia. Kalau dalam musim PKP pada awal-awalnya dahulu, kita boleh lihat manusia sangat risau dan bimbang keadaan akan datang. Sebab tu di kalangan mereka ada yang simpan duit. Ini sebenarnya bekal ni. Ada mereka yang cuba hadkan makanan, ada mereka yang memborong makanan supaya apa? Supaya dalam keadaan akan datang nanti mereka terbela, cukup makanan dan sebagainya untuk bekalan akan datang. Kerisauan yang berlaku pada diri kita ketika hidup di dunia ni, Allah beri sikit ujian, kerisauan. Tapi bagaimana hari akhirat kelak? Bagaimana kerisauan kita? Bagaimana bekalan kita? Cukup tak untuk membahagiakan kita di hari akhirat kelak? Sebab itu perlu kita isikan bekalan itu ketika mana di atas muka bumi. Sebab itu Nabi SAW menyebut kita berada di atas muka bumi ini adalah sebagai seumpama
mereka yang musafir. Jangan jadikan seolah-olah hidup di dunia ini seolah-olah kita hidup selama-lamanya, sehingga kita merasa ingin mengaut segalanya yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Nabi sebut sebagai seorang musafir yang berjalan, kemudian berhenti seketika di bawah sepohon pokok untuk berteduh, berehat sebentar. Kemudian setelah ia berehat, dia pun akan teruskan perjalanannya berlalu pergi untuk ke destinasi yang sebenar. Macam kita nak pergi ke tempat lain, berhenti sekejap di R&R, kan? Berhenti sekejap di R&R, beri makan, cari makanan dan sebagainya supaya kita dapat kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Gitulah umpamanya kita hidup di atas muka bumi. Berhenti sekejap supaya kita dapat teruskan perjalanan selepas ini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sentiasa diberikan nikmat ketika mana di hari akhirat kelak. Kita tak nak tergolong di kalangan mereka yang Allah telah rakamkan dalam Al-Quran tadi, bagaimana keadaan mereka yang ingkar dan kufur. Sebab tu dalam ayat-ayat seterusnya Allah menerangkan keadaan daripada ayat 13 hingga ayat ke-18, keadaan-keadaan kiamat, khususnya bagi mereka lagi-lagi yang dalam keadaan ingkar, dalam keadaan tak tenang, huru-hara, dalam keadaan sentiasa membimbangi diri mereka ini, yang mana mereka ini akan dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian selepas pada itu Allah memberikan satu berita gembira pada ayat 19 hingga ke 24 bagi keadaan mereka-mereka yang ikut perintah Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat setelah mana mereka dihisab. Sebab tu dalam ayat itu menerangkan tentang bagaimana keadaan mereka yang diberikan buku catatan daripada catatan amalan daripada tangan kanan, dan kemudian nanti disusuli bagaimana keadaan mereka yang diberikan buku catatan amalan daripada tangan kiri. Jadi bagaimana untuk kita masuk pada kelompok yang boleh menerima buku catatan amalan daripada tangan kanan, iaitu antaranya dengan berbekalkan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini ayat yang Allah nasihatkan kepada kita bila mana kita hidup di atas muka bumi. Bekalkanlah, carilah bekalan. Wa tazawwadu, carilah bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sungguhnya bekalan yang paling baik untuk kita bawa nanti di hari akhirat kelak, iaitu ketakwaan, takwa. Jadi bila masuk takwa ni, saya suka untuk berkongsi apa yang dimaksudkan dengan takwa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu alaihi salam. Apa Sayyidina Ali sebut, sentiasa kita ingatkan takwa itu yang pertama takut al-khauf minal jalil, takut sentiasa kepada Allah dalam setiap perbuatan dan gerak-geri yang kita lakukan. Kemudian yang kedua al-amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran, iaitu sentiasa masukkan, tanamkan dalam diri kita ni ilmu-ilmu yang hadir daripada Al-Quran dan hadis yang ada daripada para ahli ulama, supaya kita tidak tergolong di kalangan mereka yang jahil dan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang seterusnya redha dengan perkara yang sedikit, redha dengan apa yang telah Tuhan tentukan terhadap diri kita, sama ada daripada nikmatnya dengan musibah. Kemudian yang keempat, sentiasa bersiap sedia untuk menuju hari-hari yang mendatang. Ini 4 perkara yang Sayyidina Ali mengingatkan kita mengenai takwa, dan takwa inilah yang kita patut bekalkan kepada diri kita untuk kita bahagia di hari akhirat kelak. Kemudian Allah terangkan lagi selepas itu keadaan mereka yang ingkar, yang terima buku catatan amalan daripada tangan kiri. Panjang daripada 25 ayat 25 hingga ke 37, kan? 12 ayat Allah terangkan. Bacalah, hayatilah bagaimana keadaan orang yang terima buku catatan amalan daripada tangan kiri. Kenapa? Kerana ingkar, kufur, mendustakan Nabi, dah diberi peringatan tapi tak nak dengar, tak nak beramal, sedangkan di sekelilingnya penuh dengan nasihat dan peringatan. Jadi tujuan dia supaya kita sama-sama ambil pedoman. Jadi lihatlah apa yang telah kita baca tadi.
Mudah-mudahan kita dapat hindarkan diri kita daripada mengikut jejak langkah mereka yang menerima buku catatan amalan daripada tangan kiri di hari akhirat kelak. Kemudian di akhir Allah menerangkan lagi, menguatkan lagi bahawa Al-Quran ini adalah satu perkara yang pasti, yang agung dan wajib untuk kita percaya dan kita imani. Kan? Dalam tu banyak menceritakan tentang kisah dan juga pedoman, maka ambillah ia sebagai amalan dan juga peringatan bagi diri kita. Dan juga Allah menetapkan bahawa apa yang Nabi sampaikan kepada diri kita, apa yang Nabi sampaikan melalui Al-Quran, itu adalah satu perkara yang datang daripada Allah, bukan direka-reka. Sebab tu masa zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum musyrikin Mekah, mereka ada yang mengatakan Nabi ni menipu, Nabi ni mereka-reka, Nabi ni ahli sihir, Nabi ni saja nak memukau dan sebagainya. Bahkan Allah telah terangkan dalam Al-Quran, ini semua datang daripada Allah. Allah sebut apa yang Nabi SAW sampaikan itu wahyu, dan ianya tidak lain tidak bukan hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di akhir Allah mengingatkan kita, setelah mana kita mendengar segala perkara yang Allah telah rakamkan tadi, maka ini Allah sebut adalah peringatan bagi orang yang bertakwa. Maknanya apa? Maknanya setelah kita mendengar apa yang telah kita baca, tahu apa yang kita baca, apa yang perlu kita buat, iaitu kita cari jalan untuk menuju takwa dan memperbanyakkan tasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita sentiasa tetap berada pada jalannya. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beberapa peringatan, pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah yang kita baca. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita dorongan untuk sentiasa kita berada pada keadaan yang baik, mendekati Al-Quran, mendekati hadis Nabi, mendekati para alim ulama, mendekati orang-orang saleh, supaya setiap perbuatan dan tindakan yang kita lakukan ini di bawah keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada kemurkaan dan penghinaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'zubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira setakat itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang dan silap itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam majlis ini, insya-Allah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itu saja. Sama-sama kita tutup majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.